찬송하시면서 수예배를 준비하겠습니다. 만민찬양 60장 내 주님만이를 부르시겠습니다. 주님 얼굴 그려보는 이 순간 내겐 가장 행복해요. 오늘을 돌아보며 주님 생각해요. 얼마나 주님 마음으로 주신 사명 감당했는지 주님 가신 길 내가 가야 하는 길 주님 행하신 일 내가 행해야 할 일 내 주님 내 사랑 내 주님 내 사랑 오직 주님만이 내 맘에 가득히 내일을 생각하며 주님 사랑 품어요. 주께서 펼치실 영광스러운 일 내 맘에 생각해요. 주님 가신 길 내가 가야 하는 길 주님 행하신 일 내가 행해야 할 일 내 주님 내 사랑 내 주님 내 사랑 오직 주님만이 내 맘에 가득히 내일을 생각하며 내일을 생각하며 주님 사랑 품어요. 주께서 펼치실 영광스러운 일 내 맘에 생각해요. 주님 가신 길 내가 가야 하는 길 주님 행하신 일 내가 행해야 할 일 내 주님 내 사랑 내 주님 내 사랑 오직 주님
찬송가 512장을 부르시겠습니다. 이전보다 더욱 사랑합니다. 주 날 사랑하사 구하시려고 저 십자가 고난 당하셨도다. 그 가시관 쓰신 내 주 배우니 이전보다 더욱 사랑합니다. 내 평생에 힘쓸 그 큰 의무는 주 예수의 덕을 느끼다가 숨질 때에라도 내 할 말씀이 이전보다 더욱 사랑합니다. 큰 영광의 구주 날 사랑하사 그 풍성한 은혜 더하시리니 금면류관 쓰고 늘 찬송할 말 이전보다 더욱 사랑합니다. 아멘. 찬송가 102장을 부르시겠습니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상
버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 이 손에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 잊지 못해. 세상 즐거움을 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수 Je n'ai que le Seigneur Jésus pour moi. 없네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 3절 부르시겠습니다. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해. 세상 즐거움을 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 아멘. 다 같이 묵도하심으로 수예배를 아버지 하나님께 드리시겠습니다. Commence le culte de mercredi par la prière silencieuse.
치지 말고 손으로 악을 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Louons le Seigneur avec le cantique 204. 예수로 나의 구주 삼고 Jésus est mon sauveur. 성령과 Je suis né 피로써 거듭 나니 Du sang et du Saint-Esprit. 이 세상에 À ce monde, mon âme 영원히 jouit de la gloire céleste. 영광 누리도다. 이것이 C'est mon témoignage. 나의 간증이요 C'est ma louange. 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 De toute ma vie, 동안 끊임없이 je ne cesserai pas de louer mon Sauveur. Mon âme s'appuie sur le Seigneur. J'entends la voix du Seigneur. Je vois les anges venir et aller. Je vois la gloire du ciel. C'est mon témoignage. C'est ma louange. 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 De toute ma vie, 동안 끊임없이 je ne cesserai de louer mon Sauveur. 찬송하리로다. 주 안에 깊이 Je jouis de la joie dans le Seigneur. Mon cœur se calme en silence. Le monde et moi disparaissent, mais reste le Seigneur seul. C'est mon témoignage, c'est ma louange. 이것이 나의 찬송일세. De toute ma vie, je ne cesserai pas de louer mon Sauveur. 구주를 찬송하리로다. Amen. 사랑하는 당회장님을 위해서 Prions pour le pasteur principal. 할렐루야, 사랑의 아버지 하나님, 은혜와 사랑에 진심으로 감사를 드립니다. 사랑하는 당회장님을 우리의 목자로 세워주셔서 매 순간순간 아버지 하나님의 사랑을 또 믿음으로 행군한다고 하는 것이 어떤 것인지를 느끼며 체험할 수 있도록 인도해 주심을 감사합니다. 또한 재창조의 권능의 역사를 통하여 우리 육신의 행실체를 깨뜨려 주시고 아버지 하나님의 크신 권능으로 우리에게 보여주심으로 우리의 믿음을 날로 성장시켜 주신 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. 사랑하는 목자를 통하여 또한 재창조의 권능의 역사를 통하여 전 세계 무수한 영혼들이 아버지 하나님을 인정하고 목자 앞에 하나님을 인정하는 놀라운 역사들로 아버지 앞에 영광 돌리게 될 줄을 믿습니다. 아버지 하나님, 목자의 모든 사역들을 통하여 영광을 받아 주옵소서. 감사를 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Prions pour la construction du sanctuaire de Canaan et du grand sanctuaire. 감사를 드립니다. 인간 경작의 마무리를 또 우리에게 또 가나안 성전과 대성전을 이루므로 우리에게 그와 같은 축복을 허락해 주신 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. 참마음과 온전한 믿음을 이루어 아버지 하나님 앞에 깨끗하고 거룩한 심령이 아버지 하나님을 사랑하여 올려드리는 대성전을 통해 아버지 하나님 영광 받아 주옵소서. 무수한 영혼들을 구원할 수 있는 구원의 방주요, 오직 아버지 하나님을 닮은 이들이 아버지 앞에 영광 돌리는 성전인 줄 믿습니다. 이와 같은 거 지금까지 믿음으로 우리 만민의 성도들 기도하여 싸움다니 아름답게 가장 좋은 때 역사하실 줄을 믿습니다. 재정의 모든 분야들도 아버지 하나님의 놀라운 축복으로 이루실 줄 믿고 감사를 드립니다. 영광 받아 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
Prions pour Pasteur Joyoki qui va délivrer message et puis l'évangéliste Kim Jina va offrir la prière représentative à Dieu le Père pour le culte. 귀한 시간 말씀을 증거하시는 조혁희 목사님 성령의 감동함으로 말씀 증거케 도와주시기를 원합니다. 목자를 통해 보이신 하나님의 선이라는 제목을 통하여 목자를 통해 보신 아버지 하나님의 그 선과 사랑이 어떠한지를 마음으로 새기며 또 목자를 사랑함으로 달려갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이 시간 예배를 통하여 오직 아버지 하나님께서만 영광 받으시기를 원합니다. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Cher Père Dieu, tu nous protèges dans l'espace du berger et dans la bénédiction. Te merci pour cela. Le Seigneur a ouvert la voie du salut pour nous. Nous remercions pour son grand amour. On souffrait de maladies, de problèmes familiales ou de pauvreté, toutes sortes de problèmes. Mais par le sacrifice et l'amour du berger, nous avons pu changer, nous avons pu mener une vie dans la bénédiction. Nous sommes les fruits du berger. On reconnaît les fruits, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous sommes les fruits du berger et nous nous rassemblons pour prier, pour remplir nos devoirs. Nous faisons la circoncision du cœur. Jusqu'à cela, pendant ces 36 dernières années, le berger nous a enseigné la vérité et nous a montré un bon modèle par son amour et par son sacrifice. Comme les fruits du berger, nous faisons la course avec vigueur. Ce soir, Pasteur Joyoki va donner le message intitulé « La bonté de Dieu manifestée par le berger ». Remplis nos cœurs par la plénitude du Saint-Esprit. Que tes paroles proclamées soient la vie et la lumière pour nous qui t'écoutons. Bénis le pasteur, sois ton mot qui modère le culte dans la plénitude du Saint-Esprit. Bénis la chorale et la lumière d'or. Accepte l'arôme de leur cœur. Bénis tous les mains qui servent ce culte par la récompense céleste et par la bénédiction de la terre. Bénis tous les téléspectateurs de GSN et les membres des églises branches qui se joignent à ce culte dans le monde entier sur Internet et par satellite. À cette église mamine établie par le Père Dieu, sois glorifié. Père Dieu, merci. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage biblique se trouve dans Romains 12, le 12e. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après la chorale, la lumière d'or, Pasteur Joe donnera son message intitulé « La bonté de Dieu manifestée par le berger ». Le berger a accompli la volonté du Père Dieu en obéissance. Il a prié en larmes encore et encore. Personne ne peut compter ses larmes. L'amour d'origine du Père a sauvé les âmes. Il a élevé les prières
de pleurs. Par la lumière d'origine, par les œuvres ferventes du Saint-Esprit, il chasse les ténèbres. Il brille par la justice, dans l'espace de l'amour infini du Père. Dieu montre son amour sur les âmes. Le Père Dieu a accompli la volonté du Père Dieu en obéissance. Il a prié en larmes encore et encore. Personne ne peut compter ses larmes. Face aux difficultés, il a marché toujours par la foi pour accomplir la volonté du Père. Il a rendu gloire au Père et porté les fruits de l'amour. Par la lumière d'origine, par les œuvres ferventes du Saint-Esprit, il a chassé les ténèbres, il a brillé par la justice. L'espèce de l'amour infini du Père se déploie sur les âmes. Et je remercie la chorale La Lumière d'Or pour la belle performance. Chers les croyants, à la fin des temps, il est pas facile de trouver la bonté et la foi sincère au milieu du monde plein de péchés. À propos, plus les ténèbres de ce monde deviennent noires, plus même une petite lumière se remarque. Au sein de cette génération où l'amour se refroidit et le mal s'aggrave, si nous pratiquons le bien véritable en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons conduire bon nombre de gens à la lumière et rendre gloire à Dieu grandement. Dieu fait culture humaine et montre sa bonté et son amour à nous, les hommes. Mais les hommes ayant l'attribut de la chair se sont détériorés petit à petit. Ils ne se réalisent pas la profondeur de bonté et d'amour de Dieu par cœur, même s'ils l'en écoutent. Dans l'époque de Jésus, combien de personnes ayant vu Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est la bonté et l'amour lui-même, face à face, sont parvenues à lui croire. Comme il n'était pas bon ni sincère, il ne pouvait pas recevoir l'éclairage en face de Jésus qui est bon et sincère. À plus forte raison, quel serait-il à cette fin des temps plein de péchés? Nous vivons dans la génération où on ne reconnaît pas la bonté et ne sent pas aucune émotion par la bonté. À ces hommes, le Père Dieu a établi l'Église Mamine et le berger pour manifester sa bonté profonde.
Les croyants de l'Église Mamine discernent le bien et le mal précisément et font la course de foi avec vigueur dans l'aspiration à la bonté. Les croyants de l'Église Mamine ont compris que suivre la bonté est la volonté de Dieu et que suivre la bonté produit la bénédiction de Dieu à travers la vie du berger. Ce soir, mon message est sur la bonté du Père Dieu manifestée à l'Église Mamine à travers le berger. Je vais le préciser en 3 points. Ce soir, à travers mon message, j'espère que vous comprenez la bonté du Père Dieu au cœur et accomplissez la bonté de dimension parfaite qui est agréable à Dieu. Chers les croyants, la bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger est premièrement la bonté de donner l'occasion et de patienter. Soyez bénis à travers mon message. Soyez édifiés, fortifiés à travers mon message pour montrer la bonté du Père dans votre vie. La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger est premièrement la bonté de donner l'occasion et de patienter. Premièrement, c'est la bonté de donner l'occasion et de patienter. Psaume 103, le 8e, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Dieu connaît les moindres faits et gestes des hommes et sonde le fond du cœur des hommes. Donc, aux yeux de Dieu qui est la bonté lui-même, combien grand le mal des hommes serait-il? Si Dieu n'est pas lent à la colère qui pourrait survenir, si Dieu ne fait pas grâce ni ne montre de compassion qui pourrait recevoir la réponse et la bénédiction, si Dieu ne reconnaît pas les gens qui ont aucune forme de mal comme ses enfants qui pourraient être reconnus parmi nous. Mais le Dieu d'amour qui est bon donne des occasions encore et encore pour ses enfants. Dieu nous donne l'occasion pour notre changement quante fois. Combien de paroles et combien de puissances étonnantes Dieu nous a manifestées. Dieu a donné l'occasion de nous détourner des péchés et de prendre la voie menant au royaume des cieux à travers les paroles et les puissances. Une certaine âme prend l'occasion de changement en quelques reprises, tandis que quelqu'un d'autre en des dizaines de fois. Mais il y a des âmes qui ne saisissent pas encore l'occasion, et envers cette âme, Dieu ne dit pas que tu ne prennes pas l'occasion malgré des occasions données, et donc je ne peux que t'abandonner. À travers le berger, nous avons expérimenté les puissances étonnantes de Dieu le Père. Nous avons écouté les paroles de vie et de lumière à travers le berger. Nous avons aussi les occasions, nombreuses fois, de nous détourner du péché, du mal, pour occuper le royaume des cieux plus et plus. Nous avons pris les occasions de nous repentir et de nous en détourner. Et le berger n'a jamais abandonné les âmes qui n'ont pas encore pris l'occasion de repentance, de transformation. Matthieu 12, 20, il ne brisera point le roseau cassé, il étendra point le lumineux qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ce verset montre bien la bonté de Dieu qui nous donne l'occasion et patiente.
C'est le bon cœur voulant ne pas perdre même une âme qui n'a pas de possibilité, mais de ranimer toutes les âmes. Avec ce bon cœur, le berger a fait son ministère ces 36 dernières années. Le berger ne pouvait abandonner les âmes ayant commis les péchés menant à la mort et n'abandonne point. Même les âmes qui ont accumulé le mal sur le mal et reçu le jugement de l'enfer déjà, le berger ne peut les abandonner. Chers les croyants, Dieu montre quelques-uns parmi les serviteurs et les ouvriers du Seigneur qui tomberaient dans la tribulation de 7 ans. Le berger ne pouvait les abandonner et a prié en larmes et pleurs Dieu de les sauver. Dieu répondit à la prière du berger et les a sauvés. En passant des années pour remplir la justice, étant chargé de ce fardeau, le berger a perdu toute l'énergie de son corps. Mais le berger a patienté encore et encore pour ouvrir la voie à nouveaux âmes. C'est la bonté du berger qui donne l'occasion et patiente. J'espère que vous ne tardez pas à prendre l'occasion et recevoir la bénédiction abondante en 2018. 쌓는 세월을 보내시다 보니 목자님의 몸은 만신창이가 되고 말았습니다. 그러나 목자님은 자신의 몸이 만신창이가 되어 가는데도 인식하지 못한 채 이렇게 해서라도 La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger et deuxième, la bonté d'espérer à récolter des fruits. Après avoir donné l'occasion, Dieu espère à récolter le fruit sans abandonner au chemin, mais attend par la confiance jusqu'à la fin. Quelquefois, il y a les âmes qui sont très lents à changer, malgré de nombreuses occasions données et ne montrent pas aucune possibilité de pousser des boutons. Si on veut récolter des fruits, il faudrait abandonner la récolte et planter d'autres arbres pour la récolte rapide. Même si on met de l'eau et de l'engrais aux âmes, si elles ne montrent pas aucun signe de porter les fruits, il aimerait s'arrêter de dépenser le temps et l'argent et plutôt de soigner d'autres âmes pour le fruit. Il y en a des cas où l'arbre porte des fruits qui semblent faibles et flétris. Envers de telles âmes, le berger a regardé par la foi en espérant un jour ces âmes porteront de bons fruits. Il a mis confiance par l'espoir au fond de son cœur. Avec ce cœur, il a attendu. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Le berger a fait plus, il a rempli la justice en larmes pour ses âmes. Il a nourri les âmes par les paroles de vie et a planté la foi par la grande puissance. Ces 36 dernières années, il a planté les semences en larmes par la prière et par l'amour sans cesse. Si la semence montre aucun signe de bouton, le berger se réjouit plus que nous-mêmes parce qu'il croit et espère à récolter les grands fruits. Même si nous avons 9 mots et un seul bienfait, il ne regarde pas nos 9 mots, mais un seul bienfait. Il a élevé un seul bienfait en 2 ou 3 bienfaits, parce qu'il espérait et croyait que nos fruits faibles deviendraient les bons fruits finalement.
믿으러 하지를 않는다 해요. Ainsi, les âmes élevées par le berger ont porté les fruits de parfaite sanctification, presque parfaite sanctification, de sanctification et de rejet de la foi. Et bon nombre de gens attendent à porter les fruits. 당장이라도 실한 열매를 맺는 것처럼 기쁘고 행복해 하셨습니다. À présent, les serviteurs du Seigneur, les anciens, les Lévites et les ouvriers soutiennent le berger à chaque domaine. Pendant des années passées, le berger n'a pas regardé la réalité, il n'a pas abandonné les âmes qui tardent à changer, à pousser des boutons, à porter le fruit. Il ne s'en est pas découragé parce qu'il avait la bonté du Père Dieu. Le désir du berger est de faire de nous les beaux fruits devant le Père Dieu. 늘어나도록 키워주셨습니다. 지금은 비록 부실한 열매에도 이렇게 키워나가면 J'espère que vous ressentez ce cœur du Père Dieu et du berger qui croit et espère nos fruits et que vous portez de bons fruits. 마침내 온영과 준온영, 영과 반석의 열매가 되었고 또 많은 분들이 그 뒤를 따라 맺히고 있습니다. 그래서 그런 분들이 지금의 주의 종 장로 La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger et troisièmement, la bonté de donner l'éclairage et le discernement. La profondeur de la bonté de Dieu ne peut être comptée par l'homme. La bonté du point de vue humaine est différente de celle de Dieu. La bonté du point de vue humain peut être méchant par celle de Dieu et le mal du point de vue humain peut être bon par celle de Dieu. 않는다고 포기하지 않으셨던 사랑입니다. 열매가 작고 부실하다고 실망하지 않으셨습니다. 혹여 벌레가 먹어 들어가는 Le 열매조차 berger a patienté encore sans abandonner même une âme qui est faible dans la foi, 목자님은 parce qu'il avait le cœur du Père. 다른 것이 없습니다. 우리가 아버지 앞에 실한 열매 Le berger prend plaisir 목자는 가장 기뻐하는 à 것으로 récolter 또 우리에게 les 바라고 계십니다. âmes 우리 한 사람 한 사람이 반드시 실하고 아름다운 열매로 qui sont 나올 것을 transformés 기대해 주시는 en sanctification. Ressentez le cœur du berger et du Père Dieu et portez de bons fruits. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 목자님을 통해 보이신 아버지 하나님 선 셋째는 분별하여 깨닫게 하는 선입니다. La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger. Troisièmement, la bonté de donner l'éclairage et le discernement. La profondeur de la bonté de Dieu ne peut être comptée par l'homme. La bonté du point de vue humain est différente de celle de Dieu. La bonté du point de vue humain peut être méchant par celle de Dieu et le mal du point de vue humain peut être bon par celle de Dieu. 1 Corinthiens 2, 13e. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Concernant les choses spirituelles par le Saint-Esprit, on peut les discerner. Avec la sagesse charnelle, on ne peut discerner les choses spirituelles. Il en est ainsi avec la bonté. Employant la vie charnelle, si l'homme demeurant dans le niveau charnel juge les choses spirituelles, parvient à mal comprendre et en considérant le bien comme le mal. Dans le chapitre 20 de Matthieu, nous voyons en parabole. Le maître de la vigne a fait le bien envers les ouvriers employés comme il voulait, mais les ouvriers méchants ont murmuré contre le maître de la vigne en disant « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Même s'ils ont reçu le salaire qu'en denier convenu avec le maître, mais ils se sont murmurés contre le maître parce que les ouvriers ayant travaillé moins qu'eux-mêmes ont reçu le même salaire avec eux-mêmes. » Au verset 15
de Matthieu 20, le Maître dit, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi, concernant les bonnes choses, les méchants les considèrent comme mauvaises et les jugent et condamnent. Chers le croyant, prenons cette position. Vous avez travaillé toute la journée et reçu le salaire convenu, mais d'autres qui étaient venus juste avant la fin du travail ont reçu le même salaire avec vous. Quel serait votre sentiment? Reflétez votre cœur par le standard de la bonté. Examinez votre cœur si vous considérez la décision du maître comme le bien pour avoir donné le même salaire aux gens qui sont venus tard et ont peigné, ou si vous murmurez contre le maître pour avoir donné le même salaire aux gens qui sont venus tard et n'ont pas travaillé autant. Il y a beaucoup de cas où on juge les bons actes comme méchantes sans comprendre la bonté. Le berger a suivi de telles situations pendant son ministère. En soutenant et aidant les membres dans le besoin, il devait entendre des murmures contre lui comme « Pourquoi le berger ne m'aide pas alors qu'il aide cet homme-là ?» En pardonnant et montrant la bonté, le berger devait subir des mépris. Depuis l'ouverture de l'Église, le berger a fait beaucoup d'œuvres de charité, mais plutôt il a été trahi par les gens qui ont reçu son aide, ou même les gens qui ont rendu son bien par le mal. Tout de même, le berger dit qu'il ne pouvait que aider les membres défavorisés. Il dit c'est parce que si on reçoit l'aide, pour la plupart des gens le remercient et deviennent plus fidèles au royaume de Dieu. Les gens de la chair ont jugé et condamné les bonnes œuvres du berger qui comptent la profondeur de la bonté du Père Dieu. Celui qui demeure dans la chair, plein de mal au cœur, ne ressent pas le bien, en voyant le bien, mais juge et condamne par son propre standard de la chair. Celui qui vole est enclin à considérer l'autre partie comme voleur, et celui qui fait mensonge est enclin à considérer l'autre partie comme menteur. Nous devons avoir le standard précis de discernement de Dieu sur le bien et le mal. Il y a des étapes dans la bonté, nous devons comprendre les niveaux de la bonté et atteindre le niveau parfait de la bonté. L'homme ne peut comprendre le niveau de bonté supérieur à sa bonté. L'homme juge et condamne envers l'acte de bonté profonde de celui qui est supérieur à son niveau de bonté. Restant dans sa propre limite de bonté, sans comprendre le niveau de la bonté plus profonde, il se considère comme bon. Nous devons comprendre l'existence de la bonté plus profonde et que notre bonté actuelle est l'atteindre. Tout cela n'est pas compté. Tout cela n'est pas connu à l'homme sans l'éclairage du Père Dieu qui est la bonté lui-même. Le berger nous a donné des éclairages et des révélations sur le bien et le mal afin que nous comprenions et accomplissions la profondeur de la bonté. Il a précisé jusqu'au détail assez minutieux du mal par le point de vue de Dieu. Ainsi, nous avons pu arriver au niveau de bonté que Dieu veut sans tomber dans l'orgueil en se disant bon. Matthieu 13, 49 à 50, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu séparera les méchants parmi les justes. Ici, les justes ne sont pas les justes aux yeux de Dieu, mais les soi-disant justes qui se sont trompés et qui se sont éloignés de la volonté de Dieu à cause de son orgueil. Dieu les sépare exactement et le berger le fait également.
하나님께서 이런 사람들을 Celui qui fait semblant d'être bon, mais qui ne l'est pas au fond du cœur, celui qui se dit bon, mais qui pratique le mal, celui qui se trompe et se pense bon. Les bergers les discernent tous, mais il ne les a pas abandonnés, mais il donne l'éclairage sur leur mal et les conduit à la voie de transformation pour qu'ils puissent se détourner du mal et entrer dans le royaume des cieux. 변화될 수 있는 Le 길로 Père Dieu nous a enseigné par la bonté ces 36 dernières années en espérant à nous conduire à la perfection de la bonté. C'est notre berger qui nous a conduits dans la race. 돌이킬 수 있지 않겠습니까? Alléluia. 또 스스로 발견하지 못했던 깊은 악까지도 깨달아 벗어내고 선으로 변화되어 좋은 천국을 침노에 들어갈 수가 있는 것이기 때문이죠. La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger est premièrement la bonté de donner l'occasion et de patienter. 개척하여 36년 동안 La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger est deuxièmement la bonté d'espérer la récolte des fruits. La bonté du Père Dieu manifestée à travers le berger est troisièmement la bonté de donner l'éclairage et le discernement. Alléluia. 결론을 말씀드리겠습니다. Le berger a cru que les âmes de l'église Mamine étaient envoyées par le Père Dieu lui-même et quelles sont les âmes bonnes et précieuses réservées pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. En espérant récolter les vrais enfants de Dieu, le berger a patienté pendant 10 ans, 20 ans, même 30 ans. 신이 보내주신 Moi aussi, je suis le fruit de la patience du berger. 예루살렘 갈 귀한 영혼이 En 2013, c'était un dimanche matin d'action de grâce. Le berger m'a serré les mains et a dit, 한 번도 그렇게 봐준 적이 없- 다 그렇게 Pasteur Joe, regarde mes yeux, m'aimes-tu? 다 예루살렘 갈 영혼만 보내주셨다고. Le berger a chéri les âmes de l'église Mamine qui sont réservées pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Il patiente, il attend notre transformation. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sa patience, son amour ne change point. 2013년 Moi aussi, je suis le fruit du berger. 일부 예배 전 성의를 갈아입으실 때 일이죠. 목자님께서 저희 두 Le 사람 berger m'a serré les mains et a dit, Pasteur Joe, regarde mes yeux, m'aimes-tu? 똑바로 쳐다보세요. Droitement. Il l'a regardé, 물으셨습니다. 작은 소리 mes yeux, et a interrogé, m'aimes-tu? D'abord, j'ai répondu à basse voix, oui, je t'aime. Pour la deuxième fois, le berger m'a interrogé en me serrant les deux mains, regarde mes yeux droitement, m'aimes-tu? 감히 Nous pouvons les regarder droitement et j'ai répondu, oui, je t'aime. Pour la troisième fois, le berger a interrogé en me serrant les deux mains, m'aimes-tu vraiment? Je lui ai répondu, oui, je t'aime. Il a ajouté, je sens que tu ne m'aimes pas. 라고 말씀하시고 Et il a continué, cette fois, si tu dois entrer dans la sanctification, certainement, si tu m'aimes. Le berger m'a demandé instamment d'entrer dans la sanctification, certainement. 강한 사랑의 터치로 Par cette touche d'amour du berger, j'ai pu porter le fruit de sanctification. 기도함으로 저는 영으로 나올 수 있었습니다. 또 주영권 Quant au 목사님은 pasteur Juangon, il escortait le berger en s'asseyant dans le siège devant de la voiture du berger chaque fois que le berger venait à l'église de sa résidence dimanche matin depuis l'ouverture de l'église. Un jour, le berger a dit qu'aucun homme qui n'est pas devenu le fruit de sanctification ne serait pas assis dans sa voiture. Cher le croyant, le berger l'a dit parce qu'il aime pasteur Juangon. Le berger voulait le choquer ainsi pour être transformé en sanctification par sa touche. 마음이셨죠. Sans sa touche d'amour du berger, il aurait avoir tardé plus à entrer dans la sanctification. Le berger a usé de méthode la plus efficace 영으로 이끌어 주셨다는 주영권 목사님의 영 간증을 pour le conduire à la sanctification. C'est son témoignage. Un jour, le berger a dit au pasteur Judéhi, à cause de toi, pasteur Judéhi, mon cœur se brûle de chagrin et de douleur.
Ressens mon cœur et connais mon cœur, s'il te plaît. Pasteur Judéi a fait la résolution par l'amour du berger qui attendait instamment sa transformation et puis il a pu attendre la sanctification du cœur. Chers les croyants, le berger veut notre sanctification plus que nous-mêmes. Grâce à cet amour et à cette bonté du berger qui espère, patiente et attend notre transformation, nous avons pu porter les fruits de sanctification. Je vais vous présenter la confession du berger qui a rempli la justice pour notre transformation, notre croissance spirituelle, notre bénédiction et à prier par l'espoir de la gloire du Père qui l'attend à la fin de son attente. Je suis l'homme, je suis en chair. Un jour s'est passé, le soir est venu. C'est le temps où les croyants, mes bien-aimés, se rassemblent. Mon cœur n'a jamais quitté les brebis du Père. Mais pour le moment, je ne peux reconnaître le temps de culte avec ma volonté. Mais quant à mon cœur, il est rempli d'amour plus qu'auparavant. La transformation des âmes et leur amour envers moi me redresse et me fortifie pour la gloire du Père Dieu qui m'attend à la fin de mon attente. Chers les croyants, la vie du berger était dévouée pour les âmes, pour la gloire du Père depuis l'ouverture de l'Église jusqu'à maintenant. Depuis 35 ans, j'étais aux côtés du berger à l'Église Mamine. Je ne pourrais pas raconter toute mon histoire dans un temps limité maintenant, mais le seul fait qui est clair est que Dieu a garanti toutes les paroles du berger et les a accomplies, sincèrement. C'est le Père Dieu qui a appelé le berger comme son serviteur en disant « Mon serviteur que j'avais choisi avant les siècles, tu deviendras mon serviteur. En passant par les montagnes, en traversant les fleuves, les océans, tu proclameras dans le monde entier mon existence à travers les signes et les miracles. » C'est le Père Dieu qui a donné le nom de Mamine à l'Église, même si le berger voulait donner le nom de l'Église Amour. C'est le Père Dieu qui a fait grandir comme une Église ayant 11 000 églises proches dans le monde entier actuellement. La providence du Père Dieu projetée à travers l'Église Mamine et le berger ne s'arrêtera jamais, mais s'accomplira plus grandement. C'est les œuvres de Dieu qui est tout-puissant et tout-savant qui a garanti le ministère du berger. En 1992, le berger étant chargé de fardeaux lourds de l'Église, usé, sans se reposer ni dormir bien, a versé le sang par la bouche et par le nez. Et il est mort avec le pouls arrêté et puis il est revenu à la vie par la grâce de Dieu. Plus tard, un jour, dans une réunion de repas, le berger m'a interrogé. À ce moment-là où j'ai versé tout le sang et est mort, quel sentiment est venu dans ton cœur? Je lui ai répondu, j'ai cru de 100% que le berger ne mourrait pas et que même s'il est mort, il reviendrait à la vie. C'est parce que le berger accomplirait la providence du Père comme évangélisation du pays, mission du monde et construction du grand sanctuaire. Le berger accomplira la mission du monde et la construction du grand sanctuaire à travers la puissance de la création et récoltera les fruits de sanctification et de parfaite sanctification en abondance.
하나님께 약속했던 그 모든 것들이 C'est la 아직 promesse de 이루어졌기 Dieu 때문에 accomplie envers le berger. Le berger ne devrait pas mourir 왔기 때문인 것입니다. parce que nous avons cru au berger et à la promesse de Dieu envers le 제가 berger. 이런 고백을 할 수 있었고 믿을 수 있었던 것은 목자님의 삶을 친히 보았고 Aux côtés du berger, je suis le témoin de toute la vie du 걷는 berger. 모습, 잠잘 때도 머리를 빗으신 분, 차를 타고 가도 의자를 당기지 않는 분, 걷는 모습 온매에서 하나 모든 분야에서 오직 정도만을 Je suis le témoin de la vie du berger qui a mené sa vie dans la droiture, dans la justice, sans prendre la chair, mais recherchant la gloire de Dieu et le royaume de Dieu. Depuis l'ouverture de l'église Mamine, j'étais aux côtés du berger. Où ailleurs nous pourrons trouver ce bon berger? Je n'ai jamais douté que le berger mourirait, parce que la promesse de Dieu envers le berger est ferme. Notre Père Dieu est tout-puissant et tout-savant. J'ai cru à la promesse de Dieu envers le berger de 100%. Nous avons cette confiance envers le berger. Le berger accomplira certainement la mission du monde et la construction du grand sanctuaire à travers la puissance de recréation et récoltera les fruits de sanctification et de parfaite sanctification en abondance. Au départ, au grand magasin, il y a un grand sale dans une limite du temps. Vous êtes sur le courant rapide pour vous conduire à la parfaite sanctification et à la sanctification. Découvrez le mal en votre cœur. Enlevez aucune forme de mal de votre cœur et soyez ferme dans la foi. Alléluia. Mamine ne s'arrête point. Je dis merci au Père, au Seigneur et au berger qui a attendu la transformation de chacun des membres de l'Église Mamine pendant ces 36 dernières années. Chers les croyants, c'est le cœur du Père, du Seigneur et du berger. Nous ne pouvons connaître son grand amour qui est profond, mais le Père Dieu se contente du fait que nous apprécions son amour et son cœur. Dieu le Père en a pour sa culture humaine. Moi et vous, nous devons reconnaître ce grand amour du berger et porter le fruit parfait de la bonté de Dieu. J'espère que tous les membres de l'Église Mamine arrivent dans le château du berger dans la Nouvelle Jérusalem et les réconfortent par la joie. Je vous bénis au nom du Seigneur, tous les membres de l'Église Mamine et tous les croyants. Prions tous ensemble. Père Dieu, nous te remercions à travers le berger. Nous avons expérimenté l'amour et la bonté de Dieu le Père. C'est la bonté de patienter, de donner l'occasion et d'espérer pour écouter les fruits de sanctification et de parfaite sanctification. À travers le sacrifice et l'amour du berger, nous sommes devenus les fruits de sanctification et de transformation. Nous avons retrouvé notre vie dans la lumière et dans la vérité. Toutes les paroles proclamées par le berger étaient la vérité, étaient la lumière pour nos âmes. Les paroles proclamées par les bergers ont pénétré notre âme et notre vie et notre pensée. Nous avons pu changer, nous avons pu posséder l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Nous avons établi le but de notre vie à travers le message du berger. Père Dieu, merci de nous donner ce bon berger à ce dernier temps. Nous voulons accomplir la mission du monde ensemble avec le berger. Bénis tous les membres et tous les croyants. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Offrons nos offrandes à Dieu le Père en chantant les louanges de Mamine numéro 64, intitulé La bonté. 빛이신
어둠이 없으신 마을 Le cœur du Père est la lumière, le cœur qui n'a pas d'obscurité. Tous les croyants veulent ressembler à ce beau cœur de la bonté. Le cœur qui n'a pas d'obscurité et qui est plus beau que les bijoux. Tous les croyants veulent ressembler à ce beau cœur de la bonté. 없으신 마을 믿는이 누구나 닿고 싶은 아름다운 손의 마을 L'arôme du Père sort du cœur. L'arôme du Seigneur sort du cœur. L'arôme agréable de la bonté. Je veux le cultiver et l'accomplir. 곱고 아름다운 손의 향기 내게도 이루어지길 원해요 내게도 이루어지길 Je voudrais toujours l'accomplir. Le cœur adorable et pur, c'est le cœur qui donne à tout le monde. 모두에게 베푸는 마을 Tous les croyants veulent ressembler à ce beau cœur de la bonté. 이루고 싶은 아름다운 손의 마을 L'arôme du Père sort du cœur. L'arôme du Seigneur sort du cœur. L'arôme agréable de la bonté, je veux le cultiver et l'accomplir en moi. Je voudrais toujours l'accomplir en moi. 향기 내게도 이루어지길 원해요 내게도 이루어지길 빛이신 아버지의 마음 빛이신 아버지의 마음 어둠이 없으신 마음 믿는이 누구나 담고 싶은 아름다운 손의 마음 보석보다 아름다운 마음 어둠이 없으신 마음 믿는이 누구나 갖고 싶은 아름다운 손의 마음 아버지 향이 나요 주님의 향이 나요 곱고 아름다운 손의 향기 내게도 이루어지길 원해요 내게도 이루어지길 아버지 향이 나요 아버지 향이 나요 주님의 향이 나요 곱고 아름다운 손의 향기 내게도 이루어지길 원해요 내게도 이루어지길 들으신 헌금을 위해서 기도해 주시겠습니다.
Pasteur va prier pour les offrandes. 아버지 하나님, 11조 Père Dieu, nous te donnons la dîme, les offrandes de merci, d'anniversaire, de secours, de charité, de GSN et de mission, de sentière, de notre corps. Accepte les offrandes avec plaisir. Pose ta main sur les offrandes et bénis-les pleinement. Réponds à la prière du cœur et aux supplications. Bénis les foyers, les affaires, le travail. Laisse la dîme augmenter davantage et les raisons de dire merci augmenter davantage. Laisse-les récolter ce qu'on a planté 30 fois, 60 fois, 100 fois. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va accueillir les nouveaux venus. Quand j'appelle votre nom, levez-vous s'il vous plaît, on va vous accueillir. 성도님께서 인도해 주신 이명희 성도님. Père Dieu, les enfants de Dieu se sont enregistrés au corps de Christ, scellés comme le brebis de Manémine dans les yeux, bénis leurs âmes et leur vie, fortifie leur corps et leurs âmes, conduis-les sur le rocher de la foi, donne-leur la force de surmonter le monde par la foi. Bénis les enfants de Dieu à triompher à ce monde et rendre gloire à Dieu le Père. Conduis-les jusqu'au retour du Seigneur. Te merci. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue au nom du Seigneur. Par la prière du Seigneur, on clôture le culte numéro 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'autorité et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. 아멘. 찬양들